جناب صالح محمد صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. اوکے جناب اسپیکر، آج جس بل پہ بحث ہو رہی، جو بل پیش کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے جناب اسپیکر یہ جو دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان 123 سب کلاس 2، اس میں یہ لکھا ہے کہ 2 دن بل پیش ہونے سے پہلے 2 دن اس پہ ڈسکشن کی جائے تاکہ امینڈمنٹ کا موقع ملے، جو کوئی امینڈمنٹ لانا چاہے تو اس پہ موقع ملے. میں حیران ہوں کہ رات کو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویحوں کے وقت میں یہاں پہ اجلاس چل رہا تھا، اور صبح پتنی افطاری کے وقت میں صبح سحری کے وقت میں یہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اور آج منسٹر لا کو بھی لا کا پتہ نہیں ہے. منسٹر لا ایک دم بل پیش کر رہے ہیں. وہ پہلے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آنی چاہیے، اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ بعد میں آتی ہے اور منسٹر صاحب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بل پیش کرنے کے لیے. تو جناب اسپیکر، یہ راتوں رات ہم بھی اصلاحات کے حق میں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشری میں اصلاحات ہو، لیکن اصلاحات کے حق میں ضرور ہیں، لیکن اس پہ عدلیہ پہ ڈاکہ ڈالنے کے حق میں نہیں ہے کہ کہیں پہ وہاں پہ اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے. جناب اسپیکر، اس میں ایک دم رات کو ہی کیبنٹ کا اجلاس بلانا، رات کو ہی سارا کچھ کرنا، پھر صبح ایک دم صبح سویری اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا میٹنگ اور ساری چیزیں آج یہاں پہ بل کا پیش ہونا، میں کہتا ہوں یہ مناسب ٹائم نہیں تھا. اس کے لیے ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ اس پہ خوب ڈسکشن ہوتی ہے. یہاں پہ اس پہ کوئی امینڈمنٹ دے سکتے تھے، جو سابقہ دور میں ہوتا بھی رہا اسی طریقے سے. پھر اس کے ساتھ جناب اسپیکر 1973 کے آئین آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو رول آف بزنس بنانے کی مکمل اجازت دیتی ہے بل، لیکن یہ اچانک جو ہو رہا ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اس آرٹیکل میں ترمیم کے لیے بھی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. یہاں پہ 180 ممبرز کا ضرورت، چونکہ جب کانسٹیٹیوشن کو چھیڑا جاتا ہے تو اس میں 2/3 اکثریت کی یہاں پہ ضرورت. تو آج ہم دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ میں تو پاکستان کے وکلاء سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس قسم کے واقعات سے تاکہ عدلیہ پہ حملہ آور نہ ہو. سب سے پہلے عمران خان پہ حملہ، اس کے بعد پاکستان PTI کے تحریک انصاف کے ورکر پہ حملہ، آج اس عدلیہ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی جا رہی. تو جناب اسپیکر، یہ ہاؤس اس وقت بھی موجود تھا جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی، تو اس وقت بھی یہ ہاؤس یہاں پہ موجود تھا جب سپریم کورٹ نے اس کو کیا تھا، سپریم کورٹ کی رولنگ وہ آئی تھی. تو یہ صرف اور صرف میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، یہ الیکشن سے بھاگنے کے صرف بہانے. جس طرح کل ایک بڑے سینئر منسٹر نے یہاں پہ 1.5 گھنٹے تقریر کی، اور جناب اسپیکر 1.5 گھنٹہ میں اس نے 86 دفعہ ریکارڈ پہ موجود ہے 86 دفعہ عمران خان کا نام لیا. عمران خان کے نام سے تقریر شروع ہوئی اور عمران خان کے نام پہ ختم ہوئی. میں کہتا ہوں اگر اتنے سینئر منسٹر کو یہاں پہ پالیسی دینی چاہیے تھی، اپنے ڈپارٹمنٹ کے متعلق بات کرنی چاہیے تھی، اصلاحات کے بارے میں کوئی پروگریس دکھانا چاہیے تھا، کہ بجائے کہ وہ ایکسین کا بیٹا ہے اور وہ تحصیلدار کا بیٹا ہے اور وہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا بیٹا ہے. جناب علی، جناب اسپیکر کوئی کسی کا بیٹا بھی ہو، لیکن اس ہاؤس میں بیٹھا ہوا ممبر سارے قابل احترام ہیں. میں خود اپنی بات کرتا ہوں جناب اسپیکر، میرے والد صاحب اسکول میں کلاس 4 ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ آج میں بھی یہاں پہ اس ہاؤس میں بیٹھا ہوں. کل کوئی کہے گا کہ یہ کلاس 4 کا بیٹا ہے. تو اس لیے سب کی عزت، یہاں پہ آنریبل ممبر سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر میں سینئر منسٹروں سے بات کرتا ہوں، آپ بل پر آ جائیں، بل پہ آپ بات کریں. میرا خیال ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. جناب اسپیکر، آئین کے آرٹیکل 2A آزاد عدلیہ میں کوئی کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ قانون سازی جناب اسپیکر آج جو ہو رہی ہے، یہ بالکل آزاد عدلیہ پر قدغن لگانے کے مترادف ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ ملک اور معیشت کی تباہی کے لیے بھی کوئی اصلاحات کی ضرورت ہے. یہاں بھی کوئی اصلاحاتی بل ہم لائیں، معیشت کے لیے لے آئیں، انسانی حقوق کے لیے لائیں. انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یہاں پہ. جس طرح چترالی صاحب نے کہا، آج آٹے کے لائنوں میں کتنے اموات، کتنے لوگ مر گئے یہاں پہ. تو آج دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہے. آج انٹرنیشنل لیول پہ آپ بل سے پھر ڈیویٹ کر گئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ہے، آبجیکشن ہے تو وہ دیں. اعتراض ہے اگر آپ کا جنرل تقریر کی تو اس پہ اجازت نہیں دی جا سکتی لیجسلیشن کے دوران. جناب اسپیکر، یہ فوری عدالتی اصلاحات جو ہیں یہ ذاتی خواہشات پر مبنی ہے. میں اب بھی کہتا ہوں آپ سے ریکویسٹ، آپ ہاؤس کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں، باتیں ہیں. اس کا 2 دن ڈسکشن. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، شکریہ، تھینک یو.
जनाब साले मोहम्मद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ओके जनाब स्पीकर, आज जिस बिल पे बहस हो रही, जो बिल पेश किया जा रहा है, सबसे पहले जनाब स्पीकर ये जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 123 सब क्लास 2, इसमें ये लिखा है कि 2 दिन बिल पेश होने से पहले 2 दिन उस पर डिस्कशन की जाए ताकि अमेंडमेंट का मौका मिले, जो कोई अमेंडमेंट लाना चाहे तो उस पर मौका मिले। मैं हैरान हूँ कि रात को रमज़ान अल मुबारक के महीने में तरावियों के वक्त में यहाँ पे इजलास चल रहा था और सुबह पत्नी अफ्तारी के वक्त में सुबह सेरी के वक्त में यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और आज मिनिस्टर लॉ को भी लॉ का पता नहीं है। मिनिस्टर लॉ एकदम बिल पेश कर रहे हैं। वो पहले तो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बाद में आती है और मिनिस्टर साहब वहाँ पे खड़े होते हैं वो बिल पेश करने के लिए। तो जनाब स्पीकर, ये रातों रात हम भी इस्लाहत के हक़ में हैं। हम कहते हैं कि जुडिशरी में इस्लाहत हो, लेकिन इस्लाहत के हक़ में ज़रूर हैं, लेकिन इस पे अदलिया पे डाका डालने के हक़ में नहीं है कि कहीं पे वहाँ पे उस पर डाका डाला जाए। जनाब स्पीकर, इसमें एकदम रात को ही कैबिनेट का इजलास बुलाना, रात को ही सारा कुछ करना, फिर सुबह एकदम सुबह सवेरी उस पर स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग और सारी चीज़ें आज यहाँ पे बिल का पेश होना, मैं कहता हूँ ये मुनासिब टाइम नहीं था। इसके लिए टाइम देना चाहिए था ताकि इस पर खूब डिस्कशन होती है। यहाँ पे इस पर कोई अमेंडमेंट दे सकते थे, जो साहब का दौर में होता भी रहा इसी तरीके से। फिर उसके साथ जनाब स्पीकर 1973 के आइन आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को रूल ऑफ बिजनेस बनाने की मुकम्मल इजाज़त देती है बिल, लेकिन ये अचानक जो हो रहा है ये मेरी समझ से बालातर है। मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की साजिश हो रही है। इस आर्टिकल में तरमीम के लिए भी 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। यहाँ पे 180 मेंबर्स का ज़रूरत, चूँकि जब कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा जाता है तो उसमें 2/3 अक्सरियत की यहाँ पे ज़रूरत। तो आज हम देख लें कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। इसके साथ मैं तो पाकिस्तान के वकला से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि अदलिया आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हो जाएं और इस किस्म के वाक़यात से ताकि अदलिया पे हमला आवर ना हो। सबसे पहले इमरान खान पे हमला, उसके बाद पाकिस्तान PTI के तहरीक इंसाफ के वर्कर पे हमला, आज उस अदलिया पे हमला आवर होने की कोशिश की जा रही। तो जनाब स्पीकर, ये हाउस उस वक्त भी मौजूद था जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, तो उस वक्त भी हाउस यहाँ पे मौजूद था जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया था, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वो आई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन से भागने के सिर्फ बहाने, जिस तरह कल एक बड़े सीनियर मिनिस्टर ने यहाँ पे 1.5 घंटे तकरीर की और जनाब स्पीकर 1.5 घंटे में उसने 86 दफ़ा रिकॉर्ड पे मौजूद है, 86 दफ़ा इमरान खान का नाम लिया। इमरान खान के नाम से तकरीर शुरू हुई और इमरान खान के नाम पे ख़त्म हुई। मैं कहता हूँ अगर इतने सीनियर मिनिस्टर को यहाँ पे पॉलिसी देनी चाहिए थी, अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक बात करनी चाहिए थी, इस्लाहात के बारे में कोई प्रोग्रेस दिखाना चाहिए था, कि बजाय कि वो एक्शन का बेटा है और वो तहसीलदार का बेटा है और किसका बेटा है और किसका बेटा है। जनाब अली, कोई जनाब स्पीकर कोई किसी का बेटा भी हो, लेकिन इस हाउस में बैठा हुआ मेंबर सारे काबिल एहतराम है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ जनाब स्पीकर, मेरे वाले साहब स्कूल में क्लास 4 रिटायर हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी यहाँ पे इस हाउस में बैठा हूँ। कल कोई कहेगा कि क्लास 4 का बेटा है, तो इसलिए सबकी इज्जत यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर सारे बैठे हुए हैं। और फिर मैं सीनियर मिनिस्टरों से बात करता हूँ, आप बिल पर आ जाएं, बिल पे आप बात करें। मेरा ख्याल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। जनाब स्पीकर, आइन के आर्टिकल 2A आज़ाद अदलिया में कोई किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता है। ये कानून साजी जनाब स्पीकर आज जो हो रही है, ये बिल्कुल आज़ाद अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। और फिर साथ साथ जनाब स्पीकर, ये मुल्क और मईशत की तबाही के लिए भी कोई इस्लाहात की ज़रूरत है। यहाँ भी कोई इस्लाहाती बिल हम लाएँ, मईशत के लिए ले आएँ, इंसानी हकूक़ के लिए लाएँ। इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है यहाँ भी। जिस तरह चित्राली साहब ने कहा, आज आटे के लाइनों में कितने अमवात, कितने लोग मर गए यहाँ पे। तो आज दुनिया हमारा तमाशा देख रहा है। आज इंटरनेशनल लेवल पे आप बिल से फिर डिवेट कर गए, और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, ऑब्जेक्शन है तो वो दें। एतराज़ है अगर आपका जनरल तकरीर की, तो इस पे इजाज़त नहीं दी जा सकती लेजिस्लेशन के दौरान। जनाब स्पीकर, ये फौरी अदालती इस्लाहात जो हैं ये ज़ाती ख्वाहिशात पर मुबनी है। मैं अब भी कहता हूँ आपसे रिक्वेस्ट, आप हाउस कस्टोडियन जनरलाइज बातें हैं, ठीक है, 2 दिन डिस्कशन। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, शुक्रिया, थैंक यू।